ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ
जब हम बिखै करोगे पावन, तत्क्षण हम सब हुए सुखारे। आवो तूरण करुणा तारे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हे सतगुर तुमरे पग पावन, जब हम बिकै करोगे पावन। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रसंग दे विच कुछ आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु अमरदास महाराज जी तीर्थां ते जाण की तैयारी कर रहे हैं और कवि संतोख सिंह जी कहते हैं असल विच गुरु साहब जी तीर्थां ते इशनान करन दे वास्ते नहीं जा रहे। वो जिहड़े तीर्थ स्थान ने वो गुरु साहब जी को अरदासा बेनतियां करके पुकार करके बुला रहे हैं कि दुनिया के लोग आउंदे ने अपनी मैल साडे विच ला के चले जाते हैं, पर सतगुरु जी साडे अंदर दी मैल तुहाडे तो बिना किहड़ा लावे। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि इस तरह जिहड़े कुछ तीर्थ ने वो अरदास बेनती करते हैं कि सतगुरु जी तुहाडे चरण पावन ने, जदों साडे विच आके पाओगे साडे अंदर दी जिहड़ी मैल है दूर हो जाएगी। तत्क्षण हम सब हुए सुखारे, आवो तूरण करना धारे। तीर्थां दी पुकार है कि सतगुरु जी छेती दे नाल आओ, कृपा करो, तो जदों तुसीं आके अपने चरण साडे विच पाओगे असीं कुछ सौखे हो जाएंगे। सब तीर्थ को लख पिपराए, भय त्यार संगत संग लाए। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं इस तरह गुरु साहब जी ने तीर्थों के उस मनोरथ को समझ गए, क्योंकि तीर्थ ना तो बोलते हैं ना ही पुकार करते हैं। असल में ये कवि दे अंदर की उडारी है कि तीर्थ जिहड़े ने गुरु साहब ने तो पावन बचन बाणी में भी गए हैं और समझाने के लिए कि तीर्थ जिहड़े ने लोग जाते हैं उन्होंने भुलेखा है कि उत्थे जाके मैल उतरती है। तुसीं तो मैल लाओगे तो धन गुरु रामदास जी कहते हैं वो कित्थे लो, तुहाडी मैल वो कित्थे जाके लो। और सतगुरु का पावन वचन है गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, उदम करे धूर साधु के ताई। वो तो लोड़ते ने लोचते ने, होने का भाव अर्थ यह है कि असल विच भाई गंगा ते या किसी तीर्थ ते खास स्थान ते जाके टुब्बे ला के नहा के मैल नहीं उतरती, अंदर की मैल नहीं जाती। और इन्होंने तीर्थों के बाबत भगत कबीर जी ने बड़े स्पष्ट और बड़े सख्त बोल भी कहे हैं कि जिन्हों ने भुलेखा लोगों को पाया से ना गंगा ते नहा के पाप उतर जाते हैं, गंगा ते नहा के मुक्ति मिल जाती है। उस गंगा के विचों भगत कबीर जी ने डड्डू फड़ के उस ब्राह्मण के हत्थ से रखा सी कि पंडित जी मैनूं समझ नहीं आउंदी, जे इहदे विच नहा के मुक्ति मिलती है ये डड्डू तो मुक्त होई नहीं, इस गंगा के विच ही रहिंदे ने ना, पर खांदे फिर भी चिकड़ी। ये डड्डूआं दा खानदान तो मुक्त हो जाना चाहिए सी। और भगत कबीर जी तो पावन बचन ने
कि जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जूनी आवै। असल ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤੀਰਥ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਸਿੱਖਣ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਤਰਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੁਛ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਤੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਆਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਬੰਧੇ ਜਿੱਤੇ, ਭਏ ਤਿਆਰ ਚੱਲਣੇ ਕੋਹ ਤੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਨਾਮੂ, ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨ ਅਬਰਾਮੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂਗੇ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਧੁਨ ਅਬਰਾਮੂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੱਲੇ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਮਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਮਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਮਿਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਅਗਨ ਪਰਹਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਅਗਨ ਪਰਹਰੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਰ ਜੇ ਜਵਾ ਤਰਕਣ ਕੇਰਾ, ਲੰਘੇ ਤਿਸ ਕੋ ਇਹ ਸੁਖੇਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਜਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ,
ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਟਵਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੁੰਗੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੰਗੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 2 4 10 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਕਟਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੰਗ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ। ਉਲੰਗ ਬੇਪਾਸਾ ਸੰਤਾ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਬੀਚ ਮਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਉਥਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਿਆਸ ਲੰਘ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਕਰ ਤਿਆਗਿਓ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਦਰੁਵ ਕੋ ਪੁਨ ਆਏ ਨਿਹਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੱਜਣ ਕਰ ਤਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਤਰੇ ਭਏ ਪੁਨ ਪਾਰੇ, ਗਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇੜੀਆਂ ਥਣੀ ਉਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਬ ਬੜਵਾ ਪਰ ਕਰੇ ਪਿਆਨ, ਕਬ ਗੁਰ ਗਮਣੇ ਚੜ੍ਹ ਚੰਗ ਪਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਤੇ ਬੜਵਾ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਵਾ ਘੋੜੀ ਉਹੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਉਹੀ ਘੋੜੀ ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ ਸਵੈਤ ਬਹੁ ਬ੍ਰਿਧ ਸਰੀਰ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੇਤ ਧਰੇ ਬਾਰ ਚੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 72-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਦਾੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਜੋ ਸਸ ਸਵੇਤ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਥਾ ਸਵੈਤ ਮਨ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੈ,
श्रेष्ठ जस भी उन्हों का बड़ा सफेद है, जोड़ा सारे पासे फैलिया हुआ है, जोड़ा सारे दे अंदर दे विचों चानना दे रहा है। हाथ लचका बर कद छोटा, मनो भय पावन के जोटा। कहते सतगुरु धन गुरु अमरदास जी हाथ में सोटा रखते सन। हाथ लचका बार कद छोटा, क्योंकि उन्होंने कद छोटा से ओडा को अपने नाल सोटा रखते होंगे सन। धारत शगत महद महियान, गमने मंद मंद सब थान। कहते सतगुरु धन गुरु अमरदास जी जोड़े सारिया शक्तियाँ अपने को रखते हैं, जोड़े सारिया शक्तियां के मालक ने। कि शरीर के उदाहरण देते बेशक बिरध है, बजुर्ग ने, पर ताकतां के मालक ने। वो सतगुरु जी हौली हौली करके अगे नूं चल रहे हैं। पहुँचे आन पे होए थान, जहाँ सुरसते पुन महान। चलदे चलदे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जिस हरियाणे पिहूवे वाली थान पर पहुँचे ने, क्योंकि बोर्ड ते अज भी लिखा मिलता पिहूवा, पर साडे उधर की आम बोली में भेवा ही कहा जाता, भेवा। गुरु साहब जी इस भेवे वाली थान पर पहुँचे, जिथे एक सरस्वती नदी है, और वो हिंदू मत के एक बड़ा वड्डा तीर्थ मन्निया गया। अज भी लोग उत्थे जाते हैं। नाना घाट रिखण तप तपे, बरख हजारों जापन जपे। ये वैष्णव मत की मनौत है, और उत्थे अज भी कई घाट बने ने सरस्वती नदी के कंढे ते। भावें नदी तो हुण उत्थे अलोप ही है, ना दे मात्र ही है, पर उत्थे घाट बने हुए हैं। इत्थे हज़ारां ऋषियां ने मुनियां ने आके हज़ारां साल इत्थे तप किया। ब्रह्म लोक को प्राप्त होए, जन्म मरण के संकट खोए। तो उन्होंने मनोत के मुताबिक वो तप कर करके मशक्कत उन्होंने कर ली। इस तीर्थ इशनान ते तीर्थ तट ते रह के वो ब्रह्म लोक नूं प्राप्त होए, भाव के बकुंठ नूं गए। तहाँ सतगुरु कीन सडेरा, संग संगता मेल घनेरा। कहते उस सरस्वती के कंढे उत्ते गुरु साहब जी ने चलती सी नदी, पानी वेख के खुली थां वेख के गुरु साहब ने उत्थे डेरा कर लिया। और गुरु के नाल अनगिनत संगतां ने, सैकड़े की गिनती में संगतां ने। बहु घाटन पिख सारस्वती के, सिख कर जोर प्रश्न किए निके। हुण सरस्वती नदी के कंढे ते कई घाट बने हुए सन, छोटे छोटे घाट। और इन्हां घाटां नूं वेख के सिखां दे मन में सुभाविक से कि सवाल आ गया, और गुरु साहब ने सवाल पूछया, सलता सारस्वती एक पावन, कहे महात्म इस बहुथावन। सिख कहते हैं सरस्वती नदी एक पवित्र नदी है, इस सारे घाटां दा लोक कहते हैं बड़ा महात्म है। को कारण ये गुरु बखानो, भूत भविख गति तुम जानो। सिखा ने सवाल किया सतगुरु जी का कारण की है, ये जिहड़े घाट बने हुए ने इन्ने महान क्यों ने, इन्नी महिमा क्यों लोग मनते हैं। कि सतगुरु जी बखानो कृपा करके सानू भी दसो, क्योंकि भूत भविख गति तुम जानो। जो कुछ हज़ारां साल पहलों हो चुका तुसीं उनके बारे भी जानते हो, तो भविख में आने वाले समय अगे जो जो होना तुसीं उनके बारे भी जानते हो। तुहाडे कोल जानकारी कृपा करके सानू भी समझाओ कि इन्हां दा महात्म क्यों मन्निया जाता है। सब संगत कै इहो संदेहू, कृपा करो उचरो सुख देहू। सिख हाथ जोड़ के कहते हैं सतगुरु जी सारी सिख संगत यही जानना चाहती है कि घाट क्यों बने ने, जे बने ने इन्हां दी महानता की है, इन्हां दा इतिहास या मितिहास की है, कृपा करके सानू दसो। और देखो तीर्थां ते जाण दा, तीर्थ यात्रा शब्द आपां वरतने आ, और कई बार पूछे तो बड़िया बड़िया थावां ते घूम आए, पर जदों पूछे कि उस थां दा भाई इतिहास की है, वो पता ही नहीं। इन्हां थावां ते जाना जिहड़े गुरधाम ने जाना चाहिए है,
ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੁਣ ਕੈ ਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਅਤ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜੁਗਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਜੀਵ, ਤਨ ਪਰ ਸੰਕਟ ਸਾਹਿਬੋ ਕੀਵ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਵੀ 100 ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਆਦਰਿਕ ਘਣੇ, ਕੇਨਸ ਤਪ ਕੁਛ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਪੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ ਕੇ ਮੁਨਗਨ, ਆਏ ਤਪ ਸਾਧਨ ਬਾਂਛਿਤ ਮਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਆਏ ਸਨ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਪੇ ਹੋਵੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। 48 ਕੋਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ, ਬੈਠਬ ਥਾਨ ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਹਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੇਵੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਭੇਵੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 48 ਕੋਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਓ ਬਿਦਤ ਹੋਏ ਮੁਨਗਨ ਸੰਕਾ, ਤਪਸੇ ਗਨ ਕੀ ਭੀਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਕਹੇ ਕਰਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਹੈ ਕਿ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਬ ਸਥਾਨ ਕਿਤਹੁ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਸਾਰ ਸੁਤੇ ਕੋ ਤਬਹੁ ਧਿਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਓ ਬਿਦਤ ਹੋਏ ਮੁਨਗਨ ਸੰਗਾ, ਕਿਆ ਬਾਂਸ ਤੁਮ ਕਹੋ ਨਿਸੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਿਨਹੁ ਜਾਚਨਾ ਕੀਨ ਸੁਜਾਨ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਹੋ ਬੈਠਣ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
कि सानू बैठण वास्ते थां दिओ, और उन्होंने थां वो ही चंगी लगी जितों सरस्वती निकलती है, कि ये ना होवे सी बैठे हुए तू चढ़ के आ जाए विच ही रोड़ के लै जाए। तब यह सलता मुनगन हेत हटे कोस दोए बेग समेत। कहते उस वेले सरस्वती नदी बड़ी चढ़ के आई सी, पर जो इन्होंने ऋषिया मुनिया ने यह बेनती की, इन्हों की बेनती सुन के इन्हों वास्ते ये सरस्वती दो को उतों पिछों हट के चलन लग गई, दो को राह छड़ दिता कि तुसी बैठो। और असल में धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कृपा की है कि ये जिहड़ी थां है, ये सारी थां है ही रब की, परमेश्वर की, या परमेश्वर की बंदगी करने वाले। तिन पैठण को दीन स्थल है, बसे मुनि तब कीनस भल है। कहते उन्होंने मुनिया को बैठण वास्ते उत्थे सरस्वती ने वो थां दी। सारे मुनिजन उत्थे बैठ के उन्होंने फिर तप ज्यों तप करन लगे, बड़ा तप किया। जस तप तप्यो काल बहु काल, को गणना कर सके विशाल। फिर जिस तरह उन्होंने तप किया, घालना कर ली, उन्होंने गिनती तो कोई नहीं कर सकता, पर है तो घालना ही। पर उन्होंने का हिसाब किताब इस तरह से कि शरीर को दुख दे के शायद घालना मनी जाती, पर यह घालना शरीर को कष्ट देने वाली नहीं, घालना तो मन सदन वास्ते करनी है। गुरमत इसनूं मनते कि भी जे घालना घालनी है भाई, तो शरीर को तंग नहीं करना। ये तो सतगुरु कहते हैं अंदर की खोज करनी, तो भाई रोज़ खोज। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, धन गुरु अमरदास जी के अपने बचन ने, कहते काया साध उर्द तप करे। उन्होंने बड़ी अपने शरीर को तो साध लिया, पुठे हो के तप भी किए। काया साध उर्द तप करे, विचों होमे ना जाए। पर शरीर को तो साध लिया जा सकता है कि शरीर के अंदरों कोई डकार भी ना आए, उन्होंने जो जिमें चाहन शरीर को ढाल लैन, नींद भी ना आए, भुख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे। शरीर को तो साध लिया जा सकता है, पर शरीर को साधन के नाल विचों होमे तो नहीं ना जाती। कहानी तो अंदर दी सी, साधना तो अंदर नूं सी, पर गुरु साहब जी सुनाते हैं कि उन्होंने शरीर करके घालना कर ली। सब के कथा कहाँ लग कहें, सुनिया एक मन की जिम है। सतगुरु जी कहते हैं उन्हें इस तरह के आके इत्थे घालना तो कर ली, और कुछ ना कुछ घालना उन्होंने प्रवान तो हुई होगी। पर जिन्होंने जिन्होंने घालना कर ली, किन्ने कु ने गिनती में सारिਆਂ के बारे तो नहीं कहा जा सकता। सतगुरु जी कहते उन्होंने तो गिनती नहीं, पर एक मुनि की जिवें उन्हें घालना कर ली, उनकी कथा मैं तुहानूं दसदा। ऐ पिहोए ते त्रै कोस, एक मंकड़ मन हुतो अदोस। हुण धन गुरु अमरदास जी कहते हैं इस भेवे तो 3 कोह ते दूर, हुण तो भेवा कई कोह दे विच है, पर उदों छोटा जिहा सी। कहते भेवे तो 3 कोह ते दूर, ते एक देश दोष रहत एक मुनि रहिंदा सी, जिनका नाम मंकड़ मुनि है। मंकड़ महाबिकम तप घाल्यो ताहू, तीर सरस्वती केर प्रवाहू। सतगुरु जी कहते हैं उस मंकड़ नाम के तीर्थ ने बड़े औखे औखे हो के घालना कर ली, भाव के शरीर को दुख दो देखे घालना कर ली, बड़ा तप किया। सरस्वती के तेज प्रवाह के विच एक पासे किनारे तो होके बैठा रहिंदा सी, पानी दे विच उन्हें किन्ना किन्ना समा खड़े रहना, नदी के किनारे ते बैठ जाना। सुधा त्रिखा सह कठिन कराला, बरखा सेत उसन तन झाला। इस मंकड़ नाम के ऋषि ने हुण उस सरस्वती के कंढे ते रहिंदा है, और उदों तो पानी भी पीण योग ही हुंदा सी, साफ हुंदा सी। पर उस कंढे ते रह के उन्हें भुखा प्यासा रहना, ना पानी पीना ना कुछ खाना, भुख प्यास अपने शरीर ते हंडाई। और उन्हें इन्ना तप साधिया कि कई ठंड कई सर्दियाँ शरीर के उत्ते सहारियाँ।
ਔਰ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੜਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਮੰਕਣ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ